चलो अब हम प्रार्थना करते हैं, गॉड से बातें करते हैं। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। स्वागत है आपका चिल्ड्रन चर्च में। ये समय है प्रार्थना का। जाकर भी अपने स्थानों में खड़े हो सकते हैं। अपने हाथों को उठाकर आंखों को बंद करके हम प्रार्थना करेंगे। आज का प्रे पॉइंट है, हम विश्व भर के सभी लड़कों और लड़कियों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि उनके हृदय यीशु के सुसमाचार को ग्रहण करने और बचाए जाने के लिए खुले हैं। ये समय प्रार्थना का। हाथों को उठाकर अपने आंखों को बंद करके प्रार्थना करेंगे अन्य भाषाओं में। लीजे बोशा रहा दे रे हे दे रे रे हे दे, लीजे बोशा रहा दा, लीजे बोशा रहा दे रे रे हे दे रे रे, लीजे बोशा रहा दा रहा दे रे रे, लीजे बोशा रहा दा रे हे दे रे रे हे दे, लीजे बोशा रहा दे रे रे हे दे रे रे हे दे रे रे, लीजे बोशा रहा दे रे हे दे रे रे हे दे ए, लीजे बोशा आ, लीजे बोशा रहा दे रे रे हे दे रे रे हे दे, लीजे बोशा रहा दे रे रे हे दे रे रे हे ए, लीजे बोशा रहा दे रे रे हे दे रे रे हे दे रे रे, लीजे बोशा रहा दे रे रे हे, लीजे बोशा रहा दे रे दे रे हे दे रे हे, लीजे बोशा रहा दे रे हे दे ए, लीजे बोशा रहा दे रे रे हे दे रे हे दे रे हे, लीजे बोशा रहा दे रे दे रे, लीजे बोशा रहा दे रे रे, लीजे बोशा रहा दे रे रे हे दे रे रे हे दे, लीजे बोशा रहा दे रे रे हे दे रे रे हे दे रे हे, लीजे बोशा रहा दे रे हे दे रे हे दे, लीजे बोशा रहा दे रे रे हे दे रे हे दे रे हे, लीजे बोशा रहा दे रे हे दे रे हे दे रे हे, लीजे बोशा रहा दे रे हे दे रे हे दे रे हे दे, लीजे बोशा रहा दे रे हे दे रे हे दे रे हे दे, लीजे बोशा रहा दे रे हे दे रे हे दे रे हे, लीजे बोशा रहा दे रे हे दे रे हे दे रे हे दे, लीजे बोशा रहा दे रे हे दे रे हे दे रे हे दे, लीजे बोशा रहा दे रे हे दे रे हे दे रे हे दे हे, लीजे बोशा रहा दे रे हे दे रे हे दे, लीजे बोशा रहा दे रे हे दे रे हे दे रे रे, लीजे बोशा रहा दे लीजे बोशा रहा दे रे हे दे रे हे, लीजे बोशा रहा दे ए, लीजे बोशा जा आ, लीजे बोशा रहा दे रे हे ए, लीजे बोशा रहा दे रे हे दे रे, लीजे बोशा रहा दे रे हे दे रे, लीजे बोशा रहा दे, लीजे बोशा रहा दे रे हे दे रे हे दे रे। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय। ये समय है परमेश्वर की स्तुति आराधना करने का। तो क्या शुरू करें? Great! Let's go! मेरा शरीर है मंदिर पवित्र आत्मा का, मेरा शरीर है मंदिर पवित्र आत्मा का, मेरा शरीर है पवित्र जीवन महिमा भरा, मेरा शरीर है मंदिर पवित्र आत्मा का, मेरा शरीर है मंदिर पवित्र आत्मा का, मेरा शरीर है मंदिर पवित्र आत्मा का, मेरा शरीर है पवित्र जीवन महिमा भरा, मेरा शरीर है मंदिर पवित्र आत्मा का। मेरा शरीर है पवित्र जीवन महिमा भरा, मेरा शरीर है मंदिर
पवित्र आत्मा का। अब ये समय है बच्चों की रैप्सोडी का और हम बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखने वाले हैं। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। ये समय वास्तविकता संग्रह का, रविवार 5 तारीख। आज का शीर्षक है आपको डरने की कोई बात नहीं है। लूका 10:19। देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रोकने का शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है और किसी भी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। आगे पास्टर बता रहे, आज विश्व में बहुत सी बुराई है और जिस किसी का हृदय परमेश्वर के वचन से भरा हुआ नहीं है वह आसानी से भयभीत हो सकता है। लेकिन परमेश्वर की संतान के रूप में आपको किसी भी वस्तु से डरने की आवश्यकता नहीं है। इसे अंतर नहीं पड़ता कि आपके आसपास क्या हो रहा है। याद रखो, जिस प्रकार यरूशलेम के चारों ओर पहाड़ है उसी प्रकार यहोवा अपनी प्रजा के चारों ओर अब से लेकर सर्वदा तक बने रहेगा। भजन संगीता 125 में 2। इसलिए डरो मत या व्याकुल मत हो, लगातार विश्वास में वचन को बोलो या जानते हुए कि आपकी सुरक्षा और विजय सुनिश्चित है। हालेलुया। वचन अध्याय इफिसियों 6:16। इसे बोलो। ये समय घोषणाओं को अपने हाथों को उठाकर अपनी आंखों को बंद करके मेरे पीछे बोल सकते हैं। मेरा विश्वास वह विजय है जो विश्व पर जय पाता है। इसलिए मैं आज और हमेशा विजय में जीता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। ये समय घोषणाओं का अपने हाथों को उठाकर अपने आंखों को बंद करके मेरे पीछे बोल सकते हैं। मुझे बुलाया और चुना गया है। परमेश्वर की महिमा हो और आशीष को देखने के लिए मैं उसके प्रेम का अभिव्यक्ति हूँ। मेरा जीवन महिमा, आशीष और प्रेम से भरा हुआ है। मैं परमेश्वर के वचन के प्रकाश में चल रहा हूँ। मेरा जीवन उसके वचन का एक उत्पादक है। मैं वचन से भरा हुआ हूँ। यह मेरे लिए अच्छी सफलता को उत्पन्न करता है। परमेश्वर का वचन मेरा स्रोत है। यह मेरी जरूरत की हर चीज की आपूर्ति करता है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय। પ્રભુની સ્તુતિ થાઓ. હાલેલુયા. કેમ છો તમે બધા? કહો હું આશીર્વાદિત છું. અને જ્યાં પણ તમે છો, તમારા મિત્રો, તમારા ભાઈ બહેન જે પણ તમારી આજુબાજુમાં છે, ભાઈ બહેન જે પણ તમારી આજુબાજુમાં છે, આનંદથી અને હાઈફાઈથી બધાનું સ્વાગત કરી શકો છો. હાલેલુયા. મને વિશ્વાસ છે તમે બધા ઉત્સાહિત છો આ સમય માટે, કેમ કે આ સમય છે વચનનો. હાલેલુયા. અને આજે આપણે જે વિષય પર વાત કરીશું એ છે મંત્ર ઉચ્ચારણ કરો. જેમ પાસ્ટર કિસે કહ્યું છે ઇન્કન્ટેશન્સ. હાલેલુયા. અને તમે વાંચી શકો છો પ્રેરિતોના કૃત્યો એનું 2 અધ્યાય 1 થી 11મી કલમ. એને જરૂર વાંચજો. તમે જોશો ત્યાં શું થાય છે. અને હું કહું છું તમને થોડું છે ને કે અહીંયા શું થઈ રહ્યું છે. પેન્ટેકોસ્તનો સમય હતો અને ઈસુ ખ્રિસ્તના ચેલા ત્યાં યરુશલેમમાં એકઠા થયા હતા, કેમ કે પેન્ટેકોસ્તનો દિવસ હતો અને તેઓ બધા એક ઓરડામાં એકઠા થઈને બેઠા હતા. એકાએક બધા પવિત્ર આત્માથી ભરપૂર થયા અને જેમ પવિત્ર આત્માએ તેઓને સામર્થ આપ્યું તેઓ અન્ય ભાષામાં બોલવા લાગ્યા અને બધા અન્ય ભાષામાં ત્યાં બોલી રહ્યા હતા અને બહાર ઘણા લોકોએ સાંભળ્યું
તેઓને બોલતા ત્યારે કેટલા લોકો કહેવા લાગ્યા કે અરે, તેઓ તો નશામાં છે, નશામાં બોલી રહ્યા છે. પ્રભુની સ્તુતિ થાઓ. પણ સત્ય આ છે કે તેઓ આત્મિક ઇન્કન્ટેશન્સ એટલે કે આત્મિક મંત્ર ઉચ્ચારણ કરી રહ્યા હતા. હાલેલુયા. એટલે આ છે શું? પ્રભુની સ્તુતિ થાઓ. જેમ મેં કહ્યું, જે લોકો બહાર તેઓ સાંભળી રહ્યા હતા, તેઓને લાગી રહ્યું હતું તેઓ નશામાં ભોબડા બનીને રોકાઈને કંઈ તો બોલી રહ્યા છે. હાલેલુયા. અને યશાયા એનું 28મું અધ્યાય 11મી કલમ, એમાં શું લખ્યું છે? કેમ કે બોબડા હોઠોથી ને અન્ય ભાષામાં તે આ લોકોને સાથે વાત કરશે. હાલેલુયા. જે બહાર લોકો હતા તેઓને પણ એવું જ લાગી રહ્યું હતું. બોબડાઈ રહ્યા છે, રોકાઈને બોલી રહ્યા છે. હાલેલુયા. કેમ કે યશાયાના સમયમાં તેઓને અન્ય ભાષાના આ આશીર્વાદના વિષયમાં તેઓને ખબર ન હતી કે અન્ય ભાષા શું હોય છે. હાલેલુયા. યશાયાના દર્શનમાં જેમ પવિત્ર આત્માએ તેને દેખાડ્યું, તેણે સાંભળ્યું, એમાં એવું જ હતું કે જ્યાં કોઈ રોકાઈને બોબડાઈને કંઈ કહી રહ્યું છે, કદાચ સ્પષ્ટ નથી છે જે શબ્દ આવી રહ્યા છે. તો આ જ કારણ છે કે યશાયાએ ત્યાં શું કર્યું કે બોબડા હોઠોથી, હાલેલુયા, એ અન્ય ભાષામાં તે લોકો સાથે વાત કરશે. યશાયા માટે આ સારી વાત હતી, દર્શનને સમજાવવા માટે. પાઉલ પાસે એક મોટું દર્શન હતું. કોરિન્થીયોનો પહેલો પત્ર એનું 2 અધ્યાય અને 7મી કલમમાં જુઓ પાઉલે શું કહ્યું. તેણે કહ્યું, અમે ઈશ્વરની બુદ્ધિને બોલીએ છીએ. હાલેલુયા. પ્રભુની સ્તુતિ થાઓ. પાઉલ એ સમજી શક્યો કે જ્યારે એવી વાત કરીએ છીએ બોબડાવાનું નથી છે, એ રોકાઈને બોલવું નથી. આજે આપણે કરી રહ્યા છીએ આ ઈશ્વરની બુદ્ધિને બોલવું છે. હાલેલુયા. બીજા શબ્દોમાં આ પવિત્ર આત્મા છે જે આપણને શું આપે છે? શબ્દ આપે છે. એ રોકાઈને બોલવું, એ અવાજ, એ પવિત્ર આત્મા છે જે શું કરે છે? આપણને એ શબ્દ, એ અવાજ આપે છે. એવું નથી કે આપણે પોતાની ઈચ્છાથી કંઈ બોલી રહ્યા છીએ કે બોબડાઈ રહ્યા છીએ, પોતાની તાકાત. નહીં. આ પવિત્ર આત્મા છે જે આપણને એ શબ્દો, એ અવાજ જે આપણે કરી રહ્યા છીએ, આ પવિત્ર આત્મા દ્વારા છે. અને એ જ મંત્ર ઉચ્ચારણ છે. ઇન્કાન્ટેશન્સ. હાલેલુયા. મંત્ર ઉચ્ચારણ, ઇન્કાન્ટેશન, જ્યાં એ શબ્દો અને અવાજ નીકળે છે ને, શબ્દ હોઈ શકે છે, અવાજ હોઈ શકે છે, જે પ્રભાવી છે, સામર્થ્ય છે. હાલેલુયા. પ્રભુની સ્તુતિ થાઓ. સામર્થ્ય ભરેલા એ શબ્દો, એ અવાજ પવિત્ર આત્મા આપણને આપે. જ્યારે આપણે બોલી રહ્યા અન્ય ભાષામાં, મંત્ર ઉચ્ચારણ, ઇન્કાન્ટેશન્સ, હાલેલુયા, ત્યાં શું થઈ રહ્યું છે? ત્યાં શબ્દો આવી રહ્યા છે, આત્માથી ભરેલા, જે કેવા છે? સામર્થ્ય ભરેલા છે. અને એ જ આપણે કરીએ છીએ જ્યારે આપણે અન્ય ભાષામાં બોલીએ છીએ. તમારે સમજવાનું છે કે અન્ય ભાષામાં બોલવું કેમ જરૂરી છે. હાલેલુયા. હોઈ શકે છે કે જ્યારે તમે અન્ય ભાષામાં બોલી રહ્યા છો, તમે જોશો કે તમે એક જ શબ્દને કે એક જ અવાજને વારંવાર બોલી રહ્યા છો. તમે રોકાવા માંગો છો પણ તમે રોકાઈ નહીં રહ્યા. તમે એકને જ વારંવાર બોલી રહ્યા છો. કોઈ શબ્દ, કોઈ અવાજ, કોઈ એવી વસ્તુ છે ને, પવિત્ર આત્મા તમને ઉત્સાહિત કરી રહ્યા છે. એ તમારા તરફથી નથી છે. તમને નથી ખબર કે એ શબ્દો કેવી રીતે આવી રહ્યા છે, પણ લગાતાર તમે એ જ બોલી રહ્યા છો. લગાતાર એ જ અવાજ આવી રહી છે. તમે એને લગાતાર રોકાવા વગર બોલી રહ્યા છો. અને જ્યારે એવું થઈ રહ્યું છે, કરતા રહો, રોકાતા ના. હાલેલુયા. કેમ કે કંઈ ખૂબ જ અદ્ભુત થઈ રહ્યું છે. જ્યારે તમે એવી રીતે પવિત્ર આત્માથી ભરાઈને બોલી રહ્યા છો, એ શબ્દો, એ અવાજ, એ સાધારણ નથી છે, સામર્થ્ય ભરેલા છે.
તમે મંત્ર ઉચ્ચારણ કરી રહ્યા છો આત્મા દ્વારા, અને તમે ઈશ્વરની યોજનાને શબ્દોમાં એ અવાજમાં બોલી રહ્યા છો જે પવિત્ર આત્મા દ્વારા ઉત્સાહિત છે. અને વિશ્વાસ કરો, જ્યારે તમે એવી રીતે મંત્ર ઉચ્ચારણ કરો છો, તમે ના ફક્ત તમારું જીવન બદલાઈ રહ્યું છે, પણ ઘણી બધી વસ્તુ થઈ રહી છે. અદ્ભુત બદલાણ આવી રહ્યા છે. હાલેલુયા. પવિત્ર આત્મા એના દ્વારા મહાન વસ્તુઓને કરી રહ્યા છે. પ્રભુની સ્તુતિ થાઓ. તો જ્યારે એવી વસ્તુઓ થઈ રહી છે, રોકાઓ ના, કરતા રહો. હાલેલુયા. જ્યાં સુધી પવિત્ર આત્મા પોતે તમને આ ના રોકે છે ને, ત્યાં સુધી કરતા રહો. હાલેલુયા. અને આ બધાથી પ્રભાવી રીત છે પ્રાર્થનાની. એ જ કારણ છે કે પાસ્ટર ક્રિસ હંમેશા આપણને ઉત્સાહિત કરે છે કે અન્ય ભાષામાં બોલો, પ્રાર્થના કરો, વધારે અને વધારે અન્ય ભાષામાં બોલો છે ને. પાઉલે પણ કહ્યું, હું ધન્યવાદ આપું છું કે બધાથી વધારે હું અન્ય ભાષામાં બોલું છું. અને બધાને ખબર છે કે પાઉલ કેટલા પ્રભાવી હતા પોતાના જીવનમાં, પોતાના સેવકાઈમાં. અને જ્યારે તમે આ કરી રહ્યા છો, તમારું જીવન એવું નહીં રહેશે. હાલેલુયા. પ્રભુની સ્તુતિ થાઓ. તો સમય કાઢો, વધારે અને વધારે અન્ય ભાષામાં બોલો. અને જ્યારે તમારી પાસે એ શબ્દ આવે છે, એ અવાજ આવે છે, જ્યાં તમે લગાતાર બોલી રહ્યા છો, બોલતા રહો, રોકાતા ના. હાલેલુયા. જ્યાં સુધી પવિત્ર આત્મા તમને રોકાવા માટે ઉત્સાહિત ના કરે. એ થઈ રહ્યું છે, કંઈ ખૂબ જ અદ્ભુત થઈ રહ્યું છે. હાલેલુયા. પ્રભુની સ્તુતિ થાઓ. વસ્તુઓ બદલાઈ રહી છે, ના ફક્ત તમારા જીવનમાં પણ સંપૂર્ણ વિશ્વમાં. ઈશ્વરની ઈચ્છા પૂરી થઈ રહી છે. ઈશ્વરની ઈચ્છા, સિદ્ધ ઈચ્છા સ્થાપિત થઈ રહી છે. હાલેલુયા. જેમ હું હંમેશા તમને કહું છું, જે પણ મેં તમને કહ્યું છે, તમારા મિત્રોને પણ ઉત્સાહિત કરો કરવા માટે. સમય કાઢો, કહો ચાલો આપણે બધા મળીને અન્ય ભાષામાં પ્રાર્થના કરીશું. તમારા પરિવાર સાથે પ્રાર્થના કરો. હાલેલુયા. અને તેઓને કહો આ મંત્રને ઉચ્ચારણ ઇન્કાઉન્ટેશન્સ ના મહત્વને જરૂર બતાવજો, જેથી તેઓ એ સમજની સાથે પ્રાર્થના કરે. તેઓને કહો કે તેઓ એમ જ નથી કહી રહ્યા, કંઈ અદ્ભુત થઈ રહ્યું છે, કંઈ મહાન થઈ રહ્યું છે. જ્યારે તેઓ પ્રાર્થના કરે, જ્યારે તેઓ મંત્ર ઉચ્ચારણ ઇન્કાઉન્ટેશન્સ કરી રહ્યા છે. હાલેલુયા. પ્રભુની સ્તુતિ થાઓ. આ કાર્યક્રમને તમારા મિત્રો સાથે પાછા જરૂર જોજો. આ કાર્યક્રમના લિંકને તમારા મિત્રો સાથે આવતા રવિવારે આપણે ફરી પાછા મળીશું. ત્યાં સુધી બાય બાય. ઈશ્વર તમને બધાને આશીર્વાદ આપો. પ્રભુની સ્તુતિ થાઓ. હાલેલુયા. કેમ છો તમે બધા? જો તમે અમારો આ કાર્યક્રમ પહેલી વાર જોઈ રહ્યા છો અને તમે હજુ સુધી પ્રભુ ઈસુને પોતાનો મિત્ર, પોતાનો પ્રભુ નથી બનાવ્યો છે, તો આ સમય છે જ્યાં તમે અમારી સાથે આ પ્રાર્થના કરી શકો છો અને પ્રભુ ઈસુને પોતાનો મિત્ર બનાવી શકો છો. હાલેલુયા. તો જ્યાં પણ તમે છો, તમારી જગા પર ઊભા રહી શકો છો. આપણા હાથોને સ્વર્ગ તરફ ઉઠાવીને, આંખોને બંધ કરીને, આપણા હૃદયથી વિશ્વાસ કરીને આ પ્રાર્થનાને મારી પાછળ બોલવું ખૂબ જ જરૂરી છે. તો ચાલો મારી સાથે આ પ્રાર્થનાને તમે બોલી શકો છો. પ્રિય પિતા, હું મારા પૂરા હૃદયથી ઈસુ ખ્રિસ્ત જીવિત દેવના દીકરામાં વિશ્વાસ કરું છું. હું વિશ્વાસ કરું છું કે ઈસુ ખ્રિસ્ત મારી આત્માને બચાવવા માટે ક્રૂસ પર મર્યા અને પિતાએ તેઓને ત્રીજા દિવસે મરણમાંથી જીવિત કર્યા. આજે તેઓ જીવિત છે. હું ઈસુ ખ્રિસ્તને બોલાવું છું મારા જીવનનો પ્રભુ અને સ્વામી થવા માટે. ધન્યવાદ પરમેશ્વર, હું બચી ગઈ છું. મારું તારણ થઈ ગયું છે. હું વિશ્વાસ દ્વારા અનંત જીવનને ગ્રહણ કરું છું. આજથી હું દેવની સંતાન છું. ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં. આમેન.
પ્રભુની સ્તુતિ થાઓ હાલેલુયા. જો તમે મારી સાથે આ પ્રાર્થના કરી છે, તો દેવના આ મહાન પરિવારમાં તમારું સ્વાગત છે. અને જો તમે પ્રાર્થના કરી છે તો આ સમય છે કે હું તમારા માટે પ્રાર્થના કરું. ધન્યવાદ આપીએ છીએ પરમેશ્વર દરેકે વ્યક્તિ માટે, બાળક માટે જેઓએ પોતાનું જીવન પ્રભુને આપ્યું છે. હું કહું છું પ્રભુ કે અંધકાર અને શૈતાનનું તેઓના જીવનમાં કોઈ અધિકાર નથી. ઈસુ પ્રભુ છે, સ્વામી છે. હું તેઓને આશીર્વાદ આપ. તમારા વચન, તમારી આત્મા, તમારા અનુગ્રહ દ્વારા તેઓ સુરક્ષિત છે. દેવીય સ્વાસ્થ્ય તેઓનું વચન તેઓના જીવનમાં વધી રહ્યું છે. ધન્યવાદ પરમેશ્વર. બધી પ્રાર્થના પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં માંગીએ છીએ. આમેન. હાલેલુયા. ફરી એકવાર તમારું બધાનું દેવના આ મહાન પરિવારમાં સ્વાગત છે. પ્રભુની સ્તુતિ થાઓ, પ્રભુની સ્તુતિ થાઓ. આ સમય છે ભેટ માટે. જો તમે અમને ઘરથી જોઈ રહ્યા છો ઓનલાઈન, તો ડિટેલ સ્ક્રીન પર છે. તમે તમારા મમ્મી પપ્પા સાથે વાત કરીને ઓનલાઈન તમારી ભેટ આપી શકો છો. જો તમે સેન્ટરથી જોઈ રહ્યા છો તો તમે તમારી ભેટ સેન્ટરમાં આપી શકો છો. હાલેલુયા. પ્રભુની સ્તુતિ થાઓ. ચાલો આપણે ભેટ માટે પ્રાર્થના કરીશું. પરમેશ્વર, અમે તમારો ધન્યવાદ કરીએ છીએ આ ભેટ લાવવાના અનુગ્રહ. આ ભેટ તમારી આત્મા દ્વારા શુદ્ધ અને પવિત્ર તમને ગ્રહણ થવાને યોગ્ય છે. ધન્યવાદ પરમેશ્વર. જેમ જ અમે આપ્યું છે, આપવા અને ગ્રહણ કરવાનું અનુગ્રહ અમારા જીવનો ઉપર વધે છે. અમારા જીવનમાં ક્યારે કોઈ કમી, કોઈ ઘટી ન રહે. લોકો માપીને, દબાવીને ઉમળતું અમારા ખોળામાં મૂકી રહ્યા. ધન્યવાદ પરમેશ્વર. આ ભેટ ઉપર અમે તમારા આશીર્વાદના આહ્વાનને કહીએ છીએ આ ભેટ વધી રહી, મલ્ટીપ્લાય થઈ રહી છે, રાજ્યની દરેક જરૂરતને તેજીથી પૂરી કરવા માટે. ધન્યવાદ આપીએ છીએ. બધી પ્રાર્થના પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં માંગીએ છીએ. આમેન. પ્રભુની સ્તુતિ થાઓ. હાલેલુયા. પ્રભુની સ્તુતિ થાઓ. મને વિશ્વાસ છે કે તમે બધાને ખૂબ જ મજા આવે. તમે ઘણું બધું શીખ્યા આજે, અને જે પણ તમે શીખ્યા છો તમારા મિત્રો સાથે, પરિવાર સાથે છે ને, બધાની સાથે જરૂર શેર કરજો. આ કાર્યક્રમના લિંકને તમારા મિત્રો સાથે શેર કરજો. કાર્યક્રમને પાછા તમારા મિત્રો સાથે જરૂર જોજો. ચાલો, આ સમય છે આપણે પરમેશ્વરને ધન્યવાદ આપીશું. પરમેશ્વરનો પ્રેમ, દયા, કૃપા માટે, વચન માટે, પવિત્ર આત્મા માટે. તો જ્યાં પણ તમે છો તમારી જગા પર ઊભા રહી શકો છો. હાથોને સ્વર્ગ તરફ ઉઠાવીને, આંખોને બંધ કરીને પરમેશ્વરને ધન્યવાદ આપીશું. O sata kita mata kia kabasia talabo shatara labundarade. Ri premata labo satara labo shakara labundarade. હા પરમેશ્વર, અમે તમારો ધન્યવાદ કરીએ છીએ તમારા પ્રેમ, તમારી દયા, તમારી કૃપા, તમારા વચનો માટે, તમારી આત્મા માટે. ધન્યવાદ પ્રભુ. હું પ્રાર્થના કરું છું દરેક વ્યક્તિ માટે, બાળકો માટે જેઓ આ કાર્યક્રમને જોઈ રહ્યા. તેઓ આશીર્વાદિત છે, અને એક આશીર્વાદ પ્રભુ બધી વસ્તુઓ મળીને તેઓ માટે ભલાઈને ઉપજાવી રહી છે. પ્રભુ, હું ધન્યવાદ કરું. તમારી સત્યનિષ્ઠા તેઓના અંદર કામ કરી રહી છે. તેઓના જીવન દ્વારા તમારા જ્ઞાનની સુગંધ બધી જગ્યાએ ફેલાઈ રહી. પ્રભુ ધન્યવાદ. તેઓ સુરક્ષિત છે. દેવીય સ્વાસ્થ્ય તેઓનું છે. તેઓના ઘરોમાં શાંતિ છે, આનંદ છે, ભરપૂરી છે. હા પરમેશ્વર, અમે તમને ધન્યવાદ આપીએ છીએ. બધી પ્રાર્થના પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં માંગીએ છીએ. આમેન. મારી પાછળ આ પ્રાર્થનાને કહી શકો છો. પરમપિતાનો પ્રેમ, ઈસુ ખ્રિસ્તનું અનુગ્રહ અને પવિત્ર આત્માની સહભાગિતા અમારી સાથે હંમેશા માટે બનીને રહેશે. ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં આમેન. નિશ્ચય ભલાઈ અને કરુણા હંમેશા મારા જીવનમાં નિવાસ કરશે. જેમ જ હું હંમેશા માટે પરમેશ્વરના ઘરમાં નિવાસ કરતી રહી. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં આમેન. પ્રભુની સ્તુતિ થાઓ. હાલેલુયા. આવતા રવિવારે આપણે પાછા મળીએ. ત્યાં સુધી બાય બાય, અને પરમેશ્વર તમને આશીર્વાદિત કરો. मुझे पता है आपको बहुत मजा आया, और मजा लेना हो तो अपने दोस्तों के साथ फिर से करना. बाय बाय.
subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.